جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعید خان سدوزئی اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج بلکہ رات کو عمر ایوب خان نے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، مستعفی ہو گیا۔ اس میں وجہ کیا بنی، کیوں بنی، اور یہ پس پردہ جو حالات ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ جو کل عدت والا کیس تھا جس میں خان صاحب کی سسپینشن کی درخواست جو تھی خارج کر دی گئی تھی، ہم ساری کی ساری لیگل ٹیم وہاں پہ موجود تھی، ہمارے لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تو وہاں پہ جو خواتین تھی، خواتین بھی کافی تعداد میں آئی ہوئی تھی، جن کو تقریباً باہر ہی روک دیا گیا تھا جوڈیشل کمپلیکس کے، یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے کمپلیکس کے، اس کو اندر نہیں جانے دیا۔ کنور شوزف صاحبہ ان کو لیڈ کر رہی تھی، ہماری سابقہ MN صاحبہ تھی، اور وہ کچھ کوشش کر کے کورٹ تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہماری لیڈرشپ تھی اس میں اعظم خان سواتی صاحب آئے ہوئے تھے، فیصل جوید صاحب تھے، اور عمر ایوب خان بھی آئے ہوئے تھے، اور کنور شوزف بھی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ISF کے لوگ تھے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، وہ اور پبلک بھی آئی ہوئی تھی۔ تو جب فیصلہ 3 بجے اناؤنس ہوا تو وہاں پہ بڑا دلچسپ تو میں نہیں کہوں گا، قابل افسوس کہوں گا، کہ کیونکہ جو فیصلہ جس طرح کل دیا گیا خان صاحب پہ، جو انہوں نے یہ بشرا بی بی کیس بنایا ہوا تھا، یہ سارے کا سارا آپ بھی سمجھتی ہیں، آپ تو پوری دنیا سمجھتی ہے، آپ سمجھ بھی آگے لوگوں کو کہ یہ کیوں سسپینس ہوا۔ انہوں نے درخواستیں سسپینڈ کی، وہ اسی لیے سسپینڈ کی کہ خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ دیر اندر رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ خان صاحب کسی کی بات نہیں مان رہے تو ہم کوشش کریں گے انہیں اندر ہی رہنا چاہیے، تو وہ پس پردہ اشارے کچھ اور تھے۔ تو ایسی سچویشن میں کل جب آرڈر آیا، کیونکہ جو کورٹس ہوتی ہیں ان کو چاہیے تو یہ ہوتا ہے انصاف جو ہے فوری طور پر اناؤنس کیا جائے۔ تو جب کوئی فیصلہ محفوظ ہو جائے تو سنایا جاتا ہے، وہ اس کا مطلب ہم وکلا سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈائریکشن کے لیے رکھا جاتا ہے، کہیں سے ڈائریکشن آئے گی تو اس میں دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ جب کل آیا تو پھر ساری لیڈرشپ اور وکلا کو، اس کے علاوہ بقایا جو تھے، سب کو افسوس ہوا کہ یہ جو ہے فیصلہ جو ہے صحیح نہیں ہوا۔ تو اس میں جو وکلا تھے، مختلف وکلا کی بھی رائے لی گئی، جس میں کافی سارے وکلا نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ اور وہاں پہ آنکھوں دیکھا حال یہ تھا کہ کیوں میں یوٹیوبر بھی ہوں اور وہاں پر میں کوریج بھی کر رہا تھا، تو وہاں پہ کچھ جو ہمارے وہاں پہ نوجوان موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے بارے میں کہا، اپنے کمنٹس پیش کیے، بقایا طور پر پریس پہ، میڈیا پہ آئے کہ خان صاحب کیونکہ ادھر 10 منٹ بھی کھڑے نہ ہو گرمی میں، وہ تو ڈالے میں بیٹھ کے اپنے چلے گئے اپوزیشن لیڈر صاحب، اور پبلک نے وہاں پہ بہت غصے کا اظہار کیا۔ تو ایسی سچویشن میں میں نے وہ جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے ساتھ اٹیچ کر دی، وہ آپ دیکھیں، کومنٹس کریں، اور وہاں چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایکچوئل سچویشن اس میں یہ ہے کہ جب لیڈر میدان میں نہیں کھڑا ہوگا تو جو پبلک ہے، جو وہاں کی عوام ہے، وہ وہاں پہ کیا کریں گے۔ کل پبلک تو نکلنا چاہتی ہے، نکلی، لیکن لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیڈر کھڑا نہیں ہوتا، لیڈر چلے جاتے ہیں۔ تو یہی انہوں نے کومنٹس دیے، لیکن جو ہوا ہے افسوس کے ساتھ مجھے ہے کہ نہ عدلیہ کی طرف سے اچھا ہو رہا ہے، نہ حکومت کی طرف اچھا ہو رہا ہے، اور پبلک مجبور ہو گئی ہے۔ تو چینل کو آپ دیکھیں اور اس پہ کمنٹس لازمی کیجیے۔ شکریہ۔ کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ہم لوگ گرمی کی 47 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی میں اگر یہاں موجود ہیں اپنے لیڈر کے لیے، تو عمر ایوب جیسے لوگ کیوں نہیں موجود؟ 10 منٹ بھی جو کارکنان کے ساتھ یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے؟ باقی کی عادت جو AC والی گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں، یہی کارکنان ہیں جن کی ووٹوں سے آج وہ MNAs بنے اور اس ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ یہی عمران خان ہے جس کے نام پر ان کو ووٹ پڑی ہے، تو وہ اس عمران خان کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ عمر ایوب کے اوپر ٹھیک غصہ نکلا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کس کی وجہ سے بنے؟ عمران خان کی وجہ سے بنے ہیں نا، تو ادھر کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ادھر کیوں نہیں ہم جا سکتے؟ عمران خان کی وجہ سے MNA بنے ہوئے، 2 سال سے جیل میں بند کیا ہوا، اس کی کیا غلطی ہے؟ یہ عدالتوں سے نہیں ہونا، آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں ہونا عدالتوں سے۔
खान के जिस लोगों ने वोट दिया इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए, यहाँ पे क्या होता है, मैं एक अहदेदार हूँ, मैं यूथ विंग का अहदेदार हूँ, इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के लिए पार्टी क़यादत से अपील करते हैं तो पार्टी क़यादत की जानिब से शो कॉज की धमकियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि आपको डीनोटिफाई कर देंगे। मुझे आज एक सवाल का जवाब दें। मैं लानत भेजता हूँ तमाम मौतों के ऊपर, चीजों के ऊपर जहाँ पे आप कंप्रोमाइजिंग लीडरशिप बैठी हो। मैं लानत भेजता हूँ सारे सिस्टम के ऊपर, जिस क़यादत के नाम पर आप वोट लेकर आ रहे हो, जिस इमरान खान ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम असेंबलियों में बैठो, तुम्हारी हैसियत इस एक काउंसलर बनने की नहीं थी। खुदा की कसम हमने इनको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट में जाके बैठे, हमने इनको वोट दिया इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। ये क्यों पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं, हमारे साथ आगे सड़कों पे एहतजाज करें, ये देखो बगैर काल के हम निकले हुए, हमें तो लीडरशिप ने कॉल नहीं दी, हम खुद निकले हुए। जब हम निकल सकते आप क्यों नहीं निकल सकते? तोड़ दो ये बुत के खौफ, क्यों डर रहे हो? ये खौफ के बुत आपको तोड़ना होंगे, आपको निकलना होगा हमारे साथ। और मैं ये कहता हूँ कि जंगल का कानून इसने बनाया, ये नौजवान देखो, ये हमारा खवातीन को कितना जज्बे में, आखिर ये बैठ जाएगा, ये धरना करेगा, तकलीफ किसी को नहीं देता, लेकिन जब ये पाकिस्तानी अवाम निकल जाए, ये बैठ जाए, क्या मजा है। सरदार मेरा बच्चे जी, सरदार साहब क्या आप कहेंगे कि आज केस के हवाले से साहब का कत्ल किया गया है एक फैमिली मैटर के अंदर, जहाँ पे मियाँ बीवी ने बामी रजामंदी से शादी की, उनको सिर्फ इसलिए इस केस में फंसाया गया है कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए वो जंग लड़ रहे थे, इस मुल्क का सोच रहे थे, उनको इंसाफ से महरूम किया गया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को शादी की बुनियाद पर सजा हुई हो। और फिर जब अपील के अंदर भी उनको पहले वो जज को कंट्रोल किया गया, उसने तंग आकर समाज मुकम्मल होने के बावजूद केस को छोड़ दिया, हाई कोर्ट को लेटर लिख दिया और एक नए जज को, सेलेक्टेड जज को जाके फॉरवर्ड किया गया और उसने ये किया कि आज इमरान खान इंशाअल्लाह 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 इमरान खान मैं ये कहता हूँ कि जंगल का कानून इसने बनाया, ये नौजवान देखो, ये हमारा खवातीन को कितना जज्बे में, आखिर ये बैठ जाएगा, ये धरना करेगा, तकलीफ किसी को नहीं देता, लेकिन जब ये पाकिस्तानी अवाम निकल जाए, ये बैठ जाए, क्या मजा है। सरदार मेरा बच्चे जी, सरदार साहब क्या आप कहेंगे कि आज केस के हवाले से साहब का कत्ल किया गया है एक फैमिली मैटर के अंदर, जहाँ पे मियाँ बीवी ने बामी रजामंदी से शादी की, उनको सिर्फ इसलिए इस केस में फंसाया गया है कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए वो जंग लड़ रहे थे, इस मुल्क का सोच रहे थे, उनको इंसाफ से महरूम किया गया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को शादी की बुनियाद पर सजा हुई हो। और फिर जब अपील के अंदर भी उनको पहले वो जज को कंट्रोल किया गया, उसने तंग आकर समाज मुकम्मल होने के बावजूद केस को छोड़ दिया, हाई कोर्ट को लेटर लिख दिया और एक नए जज को, सेलेक्टेड जज को जाके फॉरवर्ड किया गया और उसने ये किया कि आज उनकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। काजी साहब आप भी थे, आप क्या समझते हैं कि जो इंसाफ ये कत्ल हो रहे हैं, ये कितने दिन रुकेगा, कितने दिन रहेगा, ये सिस्टम कैसे चलता रहेगा? इंसाफ को इंसाफ दो। आप क्या वकील साहब कहेंगे? सर अभी तक वो प्रेशर जो जुडिशल के शुरू है वो टोटने के लिए नहीं हुआ, ये सारे प्रेशर में जब तक ये दूसरा केस नहीं बनाएंगे, उसमें गिरफ्तारी नहीं डालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे। इसमें आप वकील साहब क्या ये समझें ये फैसला पीछे से लिखा हुआ है जैसे पहले आते हैं? कम अज कम इसको उसके असरात कहने का वो है जरूर, उनका इम्पैक्ट है, लिखा हुआ नहीं दिया इन्होंने। आज ये किया कि इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान।
आज आप लोगों के इस चैनल के थ्रू कहना चाहती हूँ कि तमाम ह्यूमन राइट्स के लोग, क्योंकि ये इंसानियत की बात है कि एक खातून बेगुनाह कैद है, वो जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनको नहीं पता एक बीवी बेगुनाह कैद है और उसने निकाह किया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में कौन सा गंद है जो आजकल नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी हम आए हैं थाना रमना में बरकी साहब की मुलाकात के लिए। तो अतीक साहब ये सारे हमारे दोस्त मौजूद हैं। अतीक साहब बताइए क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्तों के साथ अली इमरान शहजाद, यासर हसनैन राजा, ज़ीशान, खलीक सिद्दीकी, महबूब यहाँ पर थाना रमना और सईद सदोज़ई जो कि वीडियो बना रहे हैं, हम यहाँ पर थाना रमना में आए थे। फ़तेहुल्लाह बरकी जो PTI की जान और शान और ILF की शान है इस्लामाबाद की, और जिसको 2 दिन से यहाँ पर कैद किया हुआ है डिटेन में, आज मिलने के लिए आए। SHO ने माशाल्लाह हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेशन किया और मुलाकात के लिए हमें इजाज़त दी, और हमने तकरीबन आधा घंटे से लेकर 50 मिनट तक उसके साथ मुलाकात की और डिफरेंट कानूनी एस्पेक्ट से, और जो 2 दिन में इनके साथ गुजरा है। बहरहाल ये बात के बाद इंशाल्लाह जो उसके साथ रात को स्पेशल जो हुआ वट एवर वो हम बाद में बात करेंगे। बट इनकी कोऑपरेशन जो पुलिस वालों की है बहुत अच्छी है, दे आर कोऑपरेटिंग। और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि जो आप खाना पीना चीज़ें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इंशाल्लाह। अभी हम जाके उनको जो ज़रूरियात की ज़िंदगी चीज़ें उसको ज़रूरत है, जिस तरह खाना है, सिगरेट है, पानी है, सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वो हाई स्पीड पे है और खान साहब के साथ इंशाल्लाह खड़ा होगा। बल्कि उसने यही कहा है कि मैंने तो खान साहब को आज तक देखा नहीं है, लेकिन खान साहब का जब से मैंने आंखें खोली है उसकी प्यार मोहब्बत मेरे दिल में है, और मैं हमेशा खान के लिए जो है ना हर चीज़ कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक इंशाल्लाह लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम खड़े हैं। और फतेह जो उल्ला है वो हाई स्पीड में है और इंशाल्लाह मुकाबला करेगा। फर्स्ट आइयों का थैंक यू। इमरान खान बेकसूर, इमरान खान बेकसूर, इमरान खान बेकसूर, इमरान खान बेकसूर, इमरान खान बेकसूर। PTI 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 इंकलाब